सब तो पहला प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिस सुंदर और अच्छे समय के लिए कि प्रभु एक बार फिर सानू अपने कदमों के विच लैके आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते जा रहे हैं। इस तो वड्डा दुनिया ते कोई खजाना नहीं। जेकर तुसीं कहो ना तुहानूं सब तो वध के कोई चीज़ मिली है, जे तुहानूं किते शरीरक आशीष मिल गई है ना, जे तंदुरुस्ती मिल गई है तो वह भी एक दिन तुसीं फिर दोबारा की पै सकते हो, बीमार हो सकते हो। जे धन दौलत मिल गया तो एक दिन खत्म भी हो सकती है। पर यह जो परमेश्वर का वचन है ना, ये सदा तक कायम रहता है। देखिए धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर उसका वचन कदे की नहीं करेगा। मेरे प्यारेओ, इस वचन को अहमियत दिया करो। इस वचन तो महान, इस वचन तो खास और इस वचन तो कीमती दुनिया दे विच कोई शै नहीं है। ये साडे परमेश्वर दियां दो जहान दे मालक दियां, जिन्हें कण कण नूं बनाया आ, उहदे मूँह दियां गल्लां ने जो इंसान दे नाल अपने वचनों द्वारा की करता है। तो आइए थोड़ी देर अपने आप को तैयार करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी आवाज करिए। हालेलुया। तेरा कलाम उजालाए मेरी रामादा, तेरा कलाम उजालाए मेरी रामादा। ये मेरे दिल दी तसल्ली, ये मेरे दिल दी तसल्ली, करार सामादा। तेरा कलाम उजालाए मेरी रामादा। सब मिल के एक बार मेरे नाल गाओ। प्रभु तेरा कलाम मेरिया रावां दा उजाला है। इस तो बिना मैं इस अंधेरी दुनिया दे विच चल नहीं सकता। इस तो बिना मैं अपने मसीही सफर को पूरा नहीं कर सकता। ले आउंदा कट के पापां दी डूंगी खाई चों, ले आउंदा कट के पापां दी डूंगी खाई चों, ते करके पाक बचांदा ए हर बुराई तो, ते करके पाक बचांदा ए हर बुराई तो। तेरा मेरे सामना, तेरा मेरी हयाती दा मेरे मेरे दिल दी तसल्ली, ये मेरे दिल दी तसल्ली, करार सामादा। तेरा कलाम उजालाए मेरी रामादा। तू मन लवेगा
बुराई नू ये कढ लवेगा ये तेनू गुनाह दी खाई चो ये कढ लवेगा ये तेनू गुनाह दी खाई चो ये हिस्सेदार बनावेगा स्वर्गी खावांगा ये हिस्सेदार बनावेगा स्वर्गी खावांगा। अपने दिला पे हाथ रख के कहिए ए मेरे दिल दी तसल्ली ये मेरे दिल दी तसल्ली करार सामादा तेरा कलाम उजालाए मेरी नामादा तेरा कलाम उजालाए मेरी नामादा। हालेलुया। प्रभु दास पहला ही वचन दे लिए प्रार्थना कर चुके हैं, तो आइए प्रभु का वचन असीं सुन ली जा रहे हैं। अज का वचन का साडा विषय आ जां मजमून है साडे बचाव जां सुरक्षा दे लई आग्यावां। मेरे प्यारेओ, असीं यीशु मसीह दे कोल इस कारण आए कि प्रभु बचाएगा, प्रभु संभाल लवेगा, पर उहदे कोल आ जाना ही काफी नहीं है। समझे मेरी गल। हुण कोई भी बच्चा हिले ना, जब तक गीत भजन चल रहे सी तब तक तुहानूं आजादी सी, तुसीं कुछ भी कर सकते हो। पर हुण परमेश्वर दे वचनां दा टाइम है। हुण असीं नहीं बोल रहे, पहला असीं बोल रहे सी, प्रभु सुन रहा सी। हुण सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है ते उहदी आवाज़ दी कोई भी तौहीन ना करे, उहदी आवाज़ दी कोई भी बेअदबी ना करे। इज्जत दे नाल डरदे ते कंबदे होए उहदे कदमां 'च बैठना, ताकि अज साडे एक एक नाल ओह गल करे। और मेरी भैणां मेरे भाई, अपने बच्चों का ख्याल रखना। इस गल नूं सोचना कि मेरे बच्चे की कोई हरकत, मेरे बच्चे की कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेरे परमेश्वर की बेअदबी का कारण ना बन जाए। इस करके बड़े ध्यान दे नाल अपने बच्चों को संभाल के रखना। ज़्यादा टाइम नहीं, जिन्नी देर भी पवित्र आत्मा सानू इन्हां वचनां दे द्वारा अगवाई करता रहेगा, असीं सुनांगे। तो साडा विषय साडे बचाव जां साडीआं सुरक्षा दे लई आग्यावां। जो मेरे प्यारे असीं मसीह नूं जीवन दिता, तो असीं यही सोच के दिता कि मसीह जां प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन की सुरक्षा करेगा, साडे जीवन नूं संभालेगा। पर सब तो वध के ये सोच जां ये गल जांदी कित्थे आ? ये सुरक्षा, ये बचाव मौत तो बाद दे जीवन का बचाव कि एक दिन जिदन इंसान ने ये दुनिया नूं छड्ड के जाना है, उहदे दो सदीप काल दे ठिकाने ने। जां ते ओ स्वर्ग विच जाएगा, जां ते फिर ओ रोण ते कचीचियां वटन वाली जगह ते की करेगा। इन्हां दोनों जगह तो एक जगह ते जाना है। जेकर असी हमें स्वर्ग जना आराम की जगह से जाने, इसका मतलब असी बचाए गए। किदे तो बचाए गए? नरक की उस अग और भयानक पीड़ तो। ये बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पर मेरे प्यारियों, सिर्फ ओहदे कोल आ जाण दे नाल ही असी बचाए नहीं जाते, ओहदियां कुछ आग्यावां नूं भी असी मनना आ। सिर्फ आना काफ़ी नहीं आ, उस तो बाद ओहदियां आग्या नूं मन्नांगे, जो ओहदियां आग्या ही साडी सुरक्षा करनगियां। उन्हां आग्या नूं वेखण लई जा रहे। तुहाडे विचों कई नवे होणगे, कई पुराने होणगे। ये विशा तुहाडे सारिਆਂ दे लई ही है। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। तो आइए जी बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। मत्ती दी इंजील 6 बाब ਉਹਦਾ 19 वचन। रोहित पढ़ दे तुसीं पंजाबी दे विच। मत्ती दी इंजील 6 बाब ਉਹਦਾ 19 वचन पढ़ते हैं जी। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਧੁਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਕੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ? उस दिन सिर्फ तेरी और मेरी मुलाकात होनी है। तू मेरे हजूर च आना, मेरी आराधना करनी है, तेरी आत्मा ने मेरी आत्मा दे नाल की करना है। मेरे प्यारे, हर समय पर ये कह के परमेश्वर ये नहीं कहता तुसी काम ना करो, वो कहता काम करो, पर हर वेले काम च की ना कीते रहो। एक मसीही दा जिन्हें स्वर्ग जाना ना, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? हालेलुया। धरती पे की ना करो, पढ़ने दूसरा ग्रंथियां 5 ਦੀ 15, दूसरा ग्रंथियां 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 15 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਔਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੜੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੋਇਆ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ? ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ? ਪਰ ਜਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜੀਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1 ਬਾਬ 3 ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਓ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ATM ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਨਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਔਰ ਕੰਮ ਔਰ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਚੱਕਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਜ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਸੀ ਹਬਸ਼ ਦਾ ਖੋਜਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ,
ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਉਹ ਸਭ ਮਰ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੂਹ 'ਚ ਜਨਮ ਗਏ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾ। 20 ਲੱਖ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਜੇ। ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਵੱਧ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ।
ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਤਾ 3 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੂਸਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਤੰਬੂ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਤਰਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ, ਬਣਾਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਔਰ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਬੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ
इस करके की ना करे, अपनी समझ का की ना लियो, ना तो सहारा ले। हाँ जी याकूब 1:5 पढ़िए। हाँ जी याकूब 1:5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਲਵੀ। घाटा हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਆ, हाँ जी ਇਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। हाँ जी हाँ जी ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, हाँ जी ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਆ, घाटा ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? समझ मंगी ਉਸ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੀ? खाना मेरे को मंगी हाँ जी ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? वे वैसे को मंगी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾਇਆ ਕਰ? ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਨੇ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ना ना ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मेरा पड़ी ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ? हाँ जी ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। हाँ जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? बोधी दे रहा ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, हाँ जी ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣੇ। हाँ जी तेतला ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ हाँ जी ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? बुद्ध दे ਇਹ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਬੁੱਧ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। हाँ जी ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਲਵੀ। हाँ जी ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ। हाँ जी तारा ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। हाँ जी ਆ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। हाँ जी ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਨੱਚੋ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਭਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾ। ਦਾਊਦ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ? ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ। हाँ जी ਦਾਊਦ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, हाँ जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ? हाँ ਦਾਊਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, हाँ जी ਦਾਊਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, हाँ जी ਦਾਊਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੁੜਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ हाँ ਕਰਨ। चल रही है ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਆ, हाँ जी ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹੇ, हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ? हाँ जी ਦਾਊਦ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੰਦਾ? वो ਸਰੀਰਕ ਦਾ। बैठा ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी ਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। हाँ जी ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। हाँ जी ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ। हाँ जी हो नहीं सकता हाँ जी ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी
ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੰਬੂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੂਸਾ ਕੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੱਕ, ਆਰਾਧਨਾ ਚ, ਗਾਉਣ ਚ, ਵਜਾਉਣ ਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀ, ਸਭ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਚ ਨੇ? ਵਚਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਸ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ 1 ਵਚਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ 1 ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਸ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਘਬਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਆਗਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਟ ਤੰਗੀ ਆ ਜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਤੇ, ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਨਿਹਚਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੀ? 10 ਕਰੋੜ। 10 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 10-10 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ, ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ 10 ਲੱਖ। ਕਿੱਦਣ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਦਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। हाँ हाँ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਧਰ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? स्वर्ग ਵਿੱਚ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, हाँ जी ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी हालेलुया ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਾਯੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। हाँ जी ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। हाँ जी ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, हाँ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਪੜੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। हालेलुया हाँ जी ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। हाँ जी ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। हाँ जी हाँ जी ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸੀਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ, ठीक है ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ। हाँ जी हैगा ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ हाँ जी ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਵੋ ਪਿੱਟੋ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ? ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ, हाँ जी ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜੀ। हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਘਬਰਾਓਗੇ नहीं ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। घटाते हाँ जी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? घटाते हो ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, हाँ जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, घबरावे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਯੋਹੰਨਾ 1:8 ਦੂਸਰਾ ਯੋਹੰਨਾ 1:8। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਆਗਤ ਭਗਤ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਪੜੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਆਗਤ ਭਗਤ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ।
दूसरा ही होना ही नहीं है जी। सॉरी तीसरा पढ़ लिया। चौकस रहो भाई जेड़े काम असा कीते। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸੀ? ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। अपनी समझ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਡਿਆ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ ਹੁਣ, चौकस रहो ਚੌਕਸ ਰਹੋ भाई जेड़े काम असा कीते ਹਾਂ सो तुसी ना बिगाड़ो। ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਗਾੜੋ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਗੜਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝਟਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛੱਡ, ਅਤਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਵੇਖੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਫੂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 2:15, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 2:15। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਬਸ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਘਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੱਚ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੜਬੜ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 4 ਬਾਬ 18 ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲ, ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਸ਼ਰੀਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਹੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੂੰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਖਾਸ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। 6ਵੀਂ ਆਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਖਿਆਲ ਲਾਉਣਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਚਮਤਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਾਉ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਗਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲਾਜ਼ਰ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਕੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਆ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣੇ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੱਢੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ? ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬੇਦਾਰੀ ਸਭਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰਬਰ 2, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ
तेरी आत्मा ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਾ ਦੇਖਦੀ, ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਚ ਰਹੇ ਅਜਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਇੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ? ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ 12 ਬਾਪ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਬਾਪ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਹੰਨਾ 8 ਬਾਬ 44 ਵਚਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ 44 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਘਾਤਕ ਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤੰਦਰ। ਪਤੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠਾ, ਹਾਂ ਝੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੱਚਾ। ਸੱਚਾ ਸੱਚਾਈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀ? ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਣੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਦਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ, ਆ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਮੰਨ ਲਓ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ?
परमेश्वर कहते 400 रुपए के साइकिल की चिंता आ, हाँ जी। इनू अपने बेशकीमत जीवन की चिंता ही नहीं। हाँ जी मेरे प्यारे, जेकर इन्नी तवज्जो इन्ने ध्यान दे नाल जेकर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ये कोई ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਝੂਠੇ ਦਾ ਪਤੰਦਰ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਾ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਏਗਾ। खवाएगा। हाँ जी ਪਰ ਤੂੰ हाँ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ बाप जी ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ और से हाँ जी ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ 7 ਉਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ हाँ जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜੇ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ? ਯਾਰਾਂ ਵਾਰੀ बड़ी आराम है जी ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? यार और ही वेल दी ना ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। वेल हाँ जी ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, हाँ जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵੱਜੇ। हाँ जी हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਪੜੋ, ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਪੜੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ 7 ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ हाँ जी ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੜਬੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ? हाँ जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਪੜੋ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਲ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। हाँ जी ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਜੀ ਜੋਤੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰੇ ਲੈਸਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਪੱਕਾ ਜੀ? हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਟਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਸਮਸ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਪੜੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਰਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੋ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਾਓ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆइए सब थोड़ी देर प्रार्थना करिए। ये 7 आज्ञावां हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इफेक्ट ला देना। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।